अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਠੋਕਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਲ ਵਾਲਿਆ ਮਾਈ ਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਕਰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮਾਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कुत्ती माँ ये पटवारियाँ नहीं। वो कह रही थी कि भाई पिंडी की खूबसूरती को मैं मॉनिटर कर रही हूँ। हाँ बड़े गौर न तक रही हैं मैं खूबसूरती नू। आ देख लो आ खूबसूरती पिंडी दी जी अया हो गई। हाँ वो कहती लोग इन्ने खुश आ पिंडी दे मैं टिकटॉक ते दे रही हाँ। हाँ मैं भी टिकटॉक ते कड्डियां वीडियो सारियां। हाँ आ नाल वीडियो चलाई जा रहे लोग नाल मां भैन की गौल कड्डी जा रहे ने माई नू। हाँ और कहते कि चाचा भी कुछ नहीं। यकीन करो चाचे की जब चाचे ने गल की सी ना कि भाई वो आ गई है वो आ गई है पटवारियां दी कुत्ती मां आ गई है। हाँ भी इस काबिल सी कि सुना दिता जाए लेकिन आ हुण पिंडी वाले जो कह रहे हैं अल्लाह माफ करे वो सुनाया नहीं जा सकता। हाँ महसूस किया जा सकता कि जो उन्होंने तीसरी करके रख दी माई दी अल्लाह माफ करे। वो कह रहे हैं देख आके वो बुला उन्होंने पुछ और शुएब नहीं लभदा पिया वो ऐसा हराम दा वो बिल्कुल गायब। माई उन्हें पूछी जा रही सवेर दी शुएब पिंडी च की हो रहा। वो कहने लगा मैच चल रहा इश्क मशुकी वाला ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा पिंडी डुब गया अल्लाह माफ करे। देखो एक तो आफत आती है बई सानू पता लेकिन ये हर साल आती है इत्थे। यकीन करो दूजे मुल्कों के विच वो आफत जी ना वो आती है ठीक है वो बिल्कुल एक जायज़ गल आ एकदम आंदा सारा कुछ लेकिन वो अगले साल दूजे साल नहीं आन देंदे। वो ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि भी दूजे साल अगर कोई इहो जी चीज़ होए तो वो निबड़ लिया जाए। इत्थे 75 साल तो डुब रहा काम अज फिर वही देखो। और माई ने आके कहा सी कि मैं जनाब बिल्कुल हर चीज़ इंज साफ सुथरी करके रख दी। और यकीन करो जितों जितों नाला बही जा रहा ना सलाबी और नाल गंद इन्ना गंद भी रुड़ता जा रहा। और माई ने यह भी शुक्र किया ना कि चल गंद भी नाल ही रुड़ गया। हाँ बल्कि सलाबी पानी भी पता नहीं की अजीबो गरीब गरीबां दी बस्तियां नूं जिहड़ा ना रुख कर लैंदा। और बई कोई परे नहीं निकलो उधर पिंडी वाले पास निकलो। हाँ वो लै जाओ सारा कुछ नाल उत्थे इन्ना कोई गंद है उत्थे बाबा जी कहते ओए भरिया पिया गंद नाल उत्तों लैके सारा गंद भरिया पिया। हाँ वो पानी उन्होंने नहीं लैके जाता की चक्कर। तो मैं बाबा जी ने भी पूछा मैं कहा बाबा जी वो क्यों नहीं। बाबा जी कहते भी उत्थे कुत्ती मां ने बड़ा काम तबाह किया होया। हाँ वो सारा महफूज कर लिया हुआ इलाका जिथे गंद आ वो गंद जिहड़ा ना उन्हें पूरे पाकिस्तान च गंद पाया होया उन्हें आ माई नूं भी उन्हें लिया के लाया होया। तो मेरा मतलब है कि पानी भी जिहड़ा ना वो नीवीं थां ते बहिंदा जिथे गरीब देखदा उत्थे चढ़ जांदा। वो बई देख कोई उत्थे मेरा मतलब है कोई बाबा जी कहते चलो होर किते नहीं तो चलो माई ते चढ़ जाए जाके जाती अमरा ही डुबे मेरा मतलब कहने का। तो मैं कहा हाँ यह भी गल ठीक है बाबा जी लेकिन है कि पिंडी वाले जिहड़े ने ना वो हुण नक्को नक्क आ गए ने और ऐसी तबाही उत्थे फिर रही है अल्लाह माफ़ करे। मरियम नवाज साहब बार बार दावे कर रहे हैं कि हमने पंजाब को जो है ना एक साफ़ सुथरा पंजाब बनाया। ये साफ़ सुथरा पंजाब है। मैं गंदे पानी में डूब रहा हूँ मेरे बच्चे गंदे पानी में डूब रहे हैं। ये हालात है हमारे पंजाब का। ये हमारी पिंडी शहर है ये आप बता दो ये GHO के साथ ही हमारे एरिया है। तो ये हालात है देख लो आप सब। तोबा 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 लोग कह रहे हैं कि यार ये देखो साढ़े डुबदिया ने 75 साल हो गए अज जेडे सानू कहंदे ने कि असीं तुहानूं बचाउण आए हैं। हाँ जी वो कश्तियाँ कुश्तियाँ पा लेंदे ने दो चार वो भी हुण नज़र नहीं आ रहे। जेडे कहंदे आ कि असीं भी कौम दे जेडे ना वो रहनुमाई करने वाले कौम दे हमदर्द कौम नूं असीं बचाउण वाले हाँ वो भी गायब वो उन्होंने जान बुझ के सारा काम करते हैं ठीक नहीं करते। मतलब कि यार टैंकर बनाओ इतने इतने बड़े जेडे ना डैम बनाओ चलो बड़े नहीं बना सकते छोटे डैम बना लो कि यह सारा पानी जो तबाही कर रहा है अगले साल उस डैम के जाए उस डैम तो बिजली बने लोगों को सस्ती बिजली मिले।
है ना, कि आराम ना कर सकते, लेकिन नहीं करनगे। क्यों? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ PPP ਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਰੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਡਾਲਾ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੀਗੋ ਡਾਲਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਾਡਾ ਕਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਟਰੰਪ ਤੇਰੇ ਜਾਨਸਾਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਸਾਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਲਟਨ ਨੂੰ ਤਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗੜਾ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਖੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਇੰਨੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰੂ ਪਾਉਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੂ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਘੇਰੂ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੈਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵਰਨਾ। ਇਹ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਘੇਰੂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਦਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਘੇਰੂ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੈਰ ਇhtiyat। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼, ARY ਨਿਊਜ਼ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੀਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ 18 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੋ ਟਰੰਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ 3 ਦਿਨ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਕੁਲਫੀ ਕੋਈ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਸਲੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈ ਕੋਟ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੱਸੋ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਟਰੰਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਕਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਹੀ ਖਿਲਾਏਗਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਸਲੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਵਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਿਸਾਬ ਤਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਖਬਰ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੇ ਦੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਗਰੀਦਾ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਗਰੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਰੀਦਾ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਓ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਗਰੀਦਾ ਓ ਗਰੀਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਦਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਜਨਾਬ ਨਾਕੇ ਦਾ ਪਕੌੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਰੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਿਕ ਚੁਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੀਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੇਰਤੀਆਂ ਗਰੀਦਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਹੁਸਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਰੀਦਾ ਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਦਾ ਨੂੰ हाँ सुनो की क्या की रही है आज मैं फाइजाज पे आई हूँ once again and I'm looking forward to change my hair color. I want to spice it up, spruce it up. बहुत डल कलर हो रहा है. You know, it's the changing season. It's the new month. It's going to be the month of August. So do something different. So I hope, and I'm in the hands of professionals and experts at Faizaz. ओ बल्ले तेरे फैजा ब्यूटी पार्लर ते फैजा ब्यूटी क्रीम ते फलाना ते टिंगड़ा ते ब्यूटी पार्लर दा ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਗਰੀਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਾਂ और पता नहीं कितने कितने सर्जरी कराई है बाबा जी कहते चल जिथे जिथे भी कराई है सब ठीक है मंजूर है हाँ मुलाकात कितों करवा रहे हैं मैं बाबा जी मैं अल्लाह माफ़ करे मैंने तुसी की समझा मुलाकात दी तुसी कहते डड्डू नाल मुलाकात करा कभी पोले जी मूँह वाली नाल मुलाकात करा अज मैं खबर लैके आया गरीदा की गरीदा सोहनी लग रही है अज तुसी डड्डू शड्डू सारा कुछ भुल गए गरीदा बाबा जी कहते हुण करिए की यार सोहनी इन्नी लग रही है मैं कहा हाँ सोहनी है वो
ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਝੂਠ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸਲਾਮ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਦਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਭੇਲੀਆਂ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਦਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਤੇ 80 ਸੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਰੀਦਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਦਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ